जय भीम, नवोदय, जय गुरुदेव। ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, हर पासे बंबां दी दहशत, सुख दी नींदर सौना किदां, पैर पैर ते फरेब ते धोखे, अपना आप बचाउणा किदां, मेरा दर्द हासा जगदा, दिल दा जख्म दिखाउणा किदां, हर एक जिंदगी दी इस कस मकश विच, जिंदगी दी इस दौड़ भज विच मूँह ते हासा लियाउणा किदां, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई, सोचां खर्च घटाउणा किदां, घूमण फिरन तो गुरेज धर्म है, सोचो पेट्रोल बचाउणा किदां, सोचो पेट्रोल बचाउणा किदां। ये अज साडा विशा अज दा कि 1 अप्रैल तो जिहड़े खर्चे आ, चाहे वो आपां बिजली की गल कर लीए, चाहे आप गैस की गल कर लीए, चाहे आप घर के राशन की गल कर लीए, तो चाहे आप VAT की गल कर लीए, चाहे आप जिहड़े लोग काम करते हैं वो नैशनल इंश्योरेंस की जी कंट्रीब्यूशन दे चाहे वो गल कर लीए, हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई। गैस कल्ला ही तकरीबन 700-750 पाउंड वाधा होया साल का हर घर में। ये विशा कि इस महंगाई जो यकदम हुई है 54.2 कहते हैं, यह बहुत चुभमी है क्योंकि यकदम इन्नी प्राइस कभी भी हिस्टरी में यकदम नहीं बढ़ी। हौली हौली तो हमेशा कभी 1.2 हो गया, कभी 2.2 हो गया, 3 पॉइंट, जानी इन्नी 54 पॉइंट समथिंग जी यकदम बता देनी। ये बहुत ज़्यादा ये लोगों को बहुत परेशानी भी होगी। तो ये एक सोचने का विषय है, एक फिक्र का विषय है, चिंता का विषय है। इस करके क्योंकि ये कोई भी बंदा, कोई भी परिवार या कोई भी इंस्टीट्यूट कढ़िया नहीं जा सकता। हर एक इंसान ले, हर एक फिगर वास्ते यही असरदार है, हर एक यही असर करती है। हर एक ने सब्जी लैनी है, हर एक ने गैस बालना है, हर एक ने लाइटां लाउणियां है, हर एक ने गड्डी चलाउणी है। तो हर एक चीज़ की जी प्राइस है वो इन्नी बढ़ गई, लोगों को बड़ी परेशानी है। ये पिछे की कारण आ? एक तो कारण आम जेड़े ज़्यादा नहीं पढ़े वो भी जानते हैं कि जदों चीज़ की प्राइस बढ़ती है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि हर एक आदमी होर प्रॉफिट बनाना चाहता। ਜਿਹੜੇ मैन्यूफैक्चर हैगे आ वो अपनी सेल में वाधा करना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੈਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ 1 ਪੈਨੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 3 ਪੈਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ आसान होवे, मैं बच्चों की पढ़ाई भी आसानी ना करा सकां। तो जेड़े बंदे समान खरीदते आ वो चाहते हैं कि भी सानू भी 2 पैसे बच जाने, जे समान थोड़ा जिहा सस्ता मिले, साडी रोटी रोजी थोड़ी आसान चले। आम तौर की तरह जिद्दां डॉक्टर मल्होत्रा जी तो बिना जिहड़ा साझा विचारां आ ये अधूरा है, बल्कि तो नामुमकिन वाली गल है कि वो ना हुण मैं प्रोग्राम करा, ये पॉसीबल नहीं लगता मैनू। तो अज भी वो इस विषय को लैके वो की सोचते हैं, उन्होंने दिमाग च की स्टोरी चलती है, या की उन्होंने पढ़िया, की उन्होंने रिसर्च हैगी आ, इत्ते पूरा वो चानना पाउणगे। आओ पहला तुहानू नाल लैके आपां डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, तुसीं इन्नी ट्रैफिक में टाइम करके आए, क्योंकि जिहड़े ये अजकल ये भी औखा कि इन्नी ट्रैफिक आना, पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया, नीयरली 262 8 गेट हो गया।
ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਇੰਨੀ ਯਕਦਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਬਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧਮਕਾਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬੋਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੋਝ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਮਕਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣ। ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਫਰਸ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਖਰਚੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ 4 ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਨਕੇ ਫਿਊਲ ਖਰਚ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਲਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਵਧੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੀਪੈਸਟ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਗੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-3 ਮੀਲ ਬਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਯਕਦਮ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। 120-25 ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਿੱਥੇ 170 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਗਰ ਆ, ਕਿ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਊ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 3007702246, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ
क्योंकि जे मैं कल्ले नहीं गल करना, मैं गल करी जानी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नाल डॉक्टर साहब बैठे आ, जे उन्होंने कहता तो उन्हें उन्हें भी गल करी जानी है। लेकिन असीं चाहुंदे आ कि तुहाडे विचार भी असीं विच लईए, तुहाडी जिहड़ी वैल्यू, जिहड़ी बहुत वैल्यू हुंदी आ, जिहड़ी ऑਡੀਅנס हैगी आ, जिहड़े ਸਰੋਤੇ आ, उन्हां दी जिहड़ी ਸੇ आ बहुत इंपॉर्टेंट आ। उन्हां दा एक्सपीरियंस थोड़ा वखरा भी हो सकदा। आप वक्त आ, ये मौका है लर्न करदा एक दूजे कोल। सानू अगर ये पता लगे कि बई किद्दां असीं बचाव करिए, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता। पर जी प्राइसां आ, एक चीज़ का ध्यान रखियो, कॉलर लिए। हैलो जी, स्वागत है। कौन तो कितों बोलते? हेलो जी, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। जय भीम, जय भारत जी। कौन तो कितों बोलते जी? मैं प्रेम मान लंडन तो बोल रहा जी। मान साहब जी, थोड़ा बहुत स्वागत है। की कहना चाਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? मैं अज के मुद्दे ते देखो जी कह रहा भी ये जिहड़ा मुश्किल आ रही है ना, सारे वास्ते आ जी, लेकिन ये ते कंट्रोल करना साडा बहुत फर्ज बनता भी है परिवार दे विच। सब तो पहला ना तुसी 11 नंबर बस यूज करो। तो 11 नंबर बस जिहड़ी है कि वो मतलब 2 पैदल तुर के जाओ जिथे भी जाना वा। लंबे जे लागे जाना तो फिर तो 11 नंबर बस यूज करो, जे दूर जाना तो फिर तो पेट्रोल खर्चना पैना। तो दूसरी गल है, जेडे मेरे भाई समोक करते हैं, वो अजकल सिगरटां बहुत महंगियां हो गई, समोक तो घट कर देना चाहिए। तो दूसरी गल हैगी दारू वाली, कि दारू दुआ जिन्नी पियो, जिन्नी की दुआ पीने उन्नी को पियो, नहीं तो ज़्यादा ना। तो दूसरी गल हैगी कि जी उन्होंने देखो पेट्रोल हैगा महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। तो खाना जिहड़ा है ना, तुसीं अगर रेस्टोरेंट 2 बार खाने तो ना ही खाओ तो बहुत वधिया है। तो घर की रोटी खाओ तो वो बहुत अच्छी बरकत आउंदी है। तो नाले तो तुहानूं पता वो की पाया हुंदा और नाले हत्थीं पकाया हुंदा। तो ये जिहड़ियां चीज़ां है ना, ये साडे तुहाडे हत्थ विच हैगियां आ। तो दूसरा ब्याह शादियां ते जिहड़ा खर्चा ना सानूं वो बहुत घटा देना चाहिए। और पार्टियां जिहड़ियां ना उन्हां ते भी घट तो घट खर्च करना चाहिए, क्योंकि असी लोग पेटियां दी पेटियां दारू दियां जिहड़ियां पार्टियां विच ब्याहां विच खर्च करते हैं। तो बहुत ही खर्च ज़्यादा करके तो असी अपने सिर ते कर्जा भी लै लैंदे आ। तो ये जिहड़ियां चीज़ां इन्हां ते सानूं रुकावट लाउणी चाहिदी है समाज दे विच। ते बाकी दूसरी गल ये हैगी आ, क्योंकि आ जिहड़ी लड़ाई दा तो बहुत बुरा असर पिया, लेकिन अगे होर आउण वाला बहुत जिहड़ा टाइम है ना, वो होर भी पएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की महंगाई हो जाएगी। क्योंकि जो पेट्रोल के नाल हर एक चीज़ां, गैस के नाल सारिया चीज़ां बनदियां, जो यही चीज़ महंगी होगी, आवाजाही महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सारा कुछ खर्च हो गया। तो इस करके इनू कंट्रोल करना थोड़े हाथ विच भी है। तो इन्ना ही मैं तो कहूँगा, क्योंकि अपने हाथ विच कंट्रोल खर्चा घट करो। तो यही मेरा तो कहना है। बाकी तुसीं प्रोग्राम बहुत वधिया देने, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। डॉक्टर साहब, एक जिहड़ी विचार हैगी कि असीं जिहड़ा खर्चा नजायज़ करते हैं, जिहड़ा जिस खर्च तो बिना साडा गुजारा हो सकता। हैलो जी, कौन तो कित्थों बोलदे साहब? थोड़ा जी मैं फकीर चंद चौहान बोलदा। साहब जी, थोड़ा बहुत स्वागत है। अजकल महंगाई बहुत हो गई, दसो की कहना चाहुंदे? देखो, ये जिहड़ी जो कुछ भी अज विषय रखिया है, ये बारे बहुत विचार की लोड़ है जी। क्योंकि दरअसल गल ये हैगी आ भी जिहड़ा पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म जी, ਉਹਨੂੰ मतलब ज़्यादा लोग समझते नहीं। क्योंकि हरेक मुल्क दे विच ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरीके दे नाल ਉਹ लोग ਇਹਨੂੰ अमल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। और इत्थे तुसीं देखो भी जद दी एक कंजरवेटिव सरकार आई है, इन्हां नूं पता भी असीं हुण सत्ता साडे कोल आ गई है, भी जे असीं महंगाई वधावांगे तो साडा कुछ नहीं बिगड़ना। हुण इत्थे दा फायदा इस करके आ भी इत्थे वैलफेयर स्टेट है, भी जे तुसीं काम तो विहले आ तां तुहानूं बैनीफिट्स वगैरह मिलदे आ, बाकी नैशनल हैल्थ सर्विस है। पर फिर भी तुसीं देखो भी जिहड़ा गैस दा इलैक्ट्रिसिटी दा बिल इन्ने वध गए आ, वो लोगों को काफ़ी चिंता है ये बारे। फिर खाण वाली चीज़ां कोविड तो लैके तुसीं देखो जब तक कोविड-19 शुरू होया और आह जिहड़ी हुण जंग लगी हुई है, ये करके कितनियां चीज़ां महंगियां। पर बड़ी तो गल ये हैगी आ भी सरकार तदे खुद रोक लाउंदी है जे उन्हें पता भी विरोध करने वाले किन्ने आ। हुण तुसीं देखो भी आपां इस मुल्क दे विच इत्थे आए आ, पहलां इत्थे जिहड़ी मिनीमम वेज का कानून बनिया सी,
ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ 5 ਸਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਦੇ ਰੁਕਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗਲਤ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੀਜਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦ ਰੱਖਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਲ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। हेलो, नमस्कार मिस्टर मेहर साहब। वेलकम जी। सुमन साहब वेलकम ਤੁਹਾਡਾ। एंड डॉक्टर साहब। हाँ जी, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब थोड़ा जिहा ब्रीफ कर ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਪੱਬ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤੀਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਪੈਟਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਜਦ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਬਸਾਰੋ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਈਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਈਓ ਇਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟਰੈਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਰੀ ਫੂਡ ਸਾਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫੂਡ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ 7-8 ਪੌਂਡ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ। ਮਾਈ ਗॉड, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਪੌਂਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਚੱਲੋ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ? ਲਓ ਜੀ, ਅਫੈਕਟਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ। ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, 50% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਟਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਮੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਮਸਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਾਂਹ ਵਧਣੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਟੂ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, NHS ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸਰਲੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ? ਵੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਕ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 0300 7702246। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਸ਼ੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਭੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਨਾ। ਜੋ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਬਈ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਓਗੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡਰੋਬ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ VAT ਦੀ ਦਰ ਕੁਛ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ 17 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ 12.5। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ 20% ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ VAT 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ 1 ਪਾਉਂਡ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾ ਪੈਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਡੱਬੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਲ ਖਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200-250 ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ 50 ਪਾਉਂਡਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਨਾਲੇ
ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਕਟ 5.5 ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 399 ਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕਹਦੇ ਮੇਲੇ ਬਤਾਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਆ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਖਾਈ ਪੀ ਚਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਡੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਡੇਟਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਡੇਟਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂਸੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਰੋਬਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਫਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਰਸ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵੀ ਆਫਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਲਵੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਬਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਵੈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਜਰਮਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫੂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫੂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਇਸ ਅੰਨ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਛੱਤ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪ ਹੋਰ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਖਾਸ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਪਰ ਖਾਣ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਆਵਾਗੋਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਖਾਣੇ ਤਾਂ 4 ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, 2 ਪਕਾ ਲਓ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ 2 ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਬਾਏ।